بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین، سلسلہ فتاوی اسلامیہ کا مسلسل دروس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں اس کڑی کی 13ویں کڑی پیش خدمت ہے، 13واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ سائل نے سوال کی ابتدا اس حدیث سے کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان لی خال یرقی من الاقرب فنہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ایک ماموں بچھو کے کاٹنے کے لیے دم کیا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے جھاڑ پھونک سے تو منع فرمایا ہے، روکا ہے، اور میں بچھو کے کاٹے کا دم کرتا ہوں۔ جب بچھو کاٹ لے تو میں اس کا دم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچائے یا پہنچانا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کے موضوع سے متعلق ممانعت اور جواز کی ان حدیثوں میں جو ذکر ہیں یا جو مذکور ہیں حدیث، ان حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اصل سوال یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کے موضوع سے متعلق ممانعت اور جواز کی ان حدیثوں میں تطبیق کی، توافق کی کیا صورت ہوگی؟ اگر کوئی بیمار آدمی اپنے سینے پر قرآنی آیات والا تعویذ لٹکائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال پیش کیا گیا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ آپ نے جواب دیا جس جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ ہے جس میں شرک ہو یا غیر اللہ کے ساتھ توسل پکڑنا ہو یا ایسے مجہول الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہو۔ باقی رہے وہ دم اور جھاڑ پھونک جو ان سے پاک ہوں تو وہ شرعاً جائز اور شفا کا ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن شرکا، رواہ مسلم۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دم یا جھاڑ پھونک میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں پیش کیا گیا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے ضرور پہنچائے، اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین
औ हुमतिन, दम झाड़ या झाड़ फूक नजरे बद और डसे जाने से होता है। इसके माना यह है कि इन दो बातों में झाड़ फूक ज्यादा बेहतर और ज्यादा शिफा बख्श होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दम किया भी है और कराया भी है। बाकी रहा मरीजों या बच्चों के गले में ताबीज लटकाना, तो ये जायज नहीं। दम और झाड़ फूक जो शरई दायरे के अंदर हो तो वो जायज है, लेकिन मरीजों या बच्चों के गले में ताबीज का लटकाना तो ये जायज नहीं है। जो ताबीज लटकाए जाएं या लटकाए जाते हैं उन्हें तमाइम, हुरूज और जवामे के नाम से मौसूम किया जाता है, और उनके बारे में सही बात यह है कि ये हराम और शिर्क के अनवा व अक़साम के दायरे में है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लबिस तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, मन लबिस तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लह, व मन तअल्लक़ बदअतन फला वदअल्लाहु लहु। जो शख्स ताबीज पहने अल्लाह उसकी मुराद पूरी ना करे, और जो शख्स सीपी घोंगा लटकाए अल्लाह उसे आराम ना दे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से ऐसे शख्स पर बद्दुआ की है। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिस शख्स ने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। बिल्कुल खुले लफ्जों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें पैगाम दे रही है कि ये शिर्क है और किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इन रुका व तमाइम व तेवालता शिरकुन, झाड़ फूंक, ताबीज और हुब के अमाल ये क्या है? शिर्क है। जो ताबीज कुरानी आयात और जायज दुआओं पर मुश्तमिल हों, इनके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि ये हराम है या नहीं। इस मसले में भी सही बात यह है कि वो भी हराम है, और इस दो असबाब की बुनियाद पे वो हराम है। पहली चीज ये कि जो अहादीस आपने समाअत फरमाई हैं, इन अहादीस के उमूम से मालूम होता है कि हर तरह की ताबीज हराम है, ख्वाह वो कुरानी आयात पर मुश्तमिल हों या गैर कुरानी कलिमात पर मुश्तमिल हों। और इसकी दूसरा सबब यह है, शिर्क के सद्देबाब के लिए यह भी हराम है, क्योंकि कुरानी आयात पर मुश्तमिल ताबीज़ों को जायज़ करार दे दिया जाए तो उनमें दूसरे भी शामिल होकर मामले को मुश्तबा बना देंगे, और इन ताबीज़ों को लटकाने से शिर्क का दरवाज़ा खुल जाएगा। और ये बात मालूम है कि जो ज़राए शिर्क और गुनाह तक पहुंचाने वाले हैं, उनको बंद करने का शरीयत ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे शरीयत में इससे एक बहुत बड़ा कायदा है, और ये इसकी ममानियत आई हुई। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें जिस हुदूद में रहने का हुक्म दिया है, शरीयत ने जो हुदूद हमारे लिए बनाए हैं, उसी हुदूद में रहकर हमें काम करना चाहिए। यहां तक रहा शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जवाब। नाज़रीन किराम, झाड़ फूंक के ताल्लुक से अगर आप देखें तो यकीनन लूट घसूट का बाजार गर्म है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोपी लगाकर और इस मैदान में घुसे हुए हैं। ना उन्हें सही ढंग से लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है, चे जाए कि इस अमल का हुक्म क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें और आपको ये बतलाते फिरते हैं कि हम चलते फिरते हमारी जेब गर्म रहती है, लोगों को थोड़ा सा लिख कर दिए, लटकाए और फिर उसूली चालू हो गई। क्या लिखा गया है वो खुद ना लिखना चाहते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना ही उसके अहकाम से वाकिफ हैं। शिर्क व बुतपरस्ती के शिकार हैं और अवाम उन्नास को भी उसी तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत सारी ताबीज़ को खोलने से पता चला है, खुद मैंने अपने हाथों से ताबीज़ को खोला है, जिसमें कुछ ऐसी इबारतें होती हैं कि किसी भी सूरत में आप उसे पढ़ नहीं सकते। कुछ ऐसे खाने बने होते हैं जिसमें 2-4 गिनतियां लिखी हुई हैं। कुछ ऐसे कलिमात और अल्फाज होते हैं जिसके मानी ही बिल्कुल उलट और फेर होते हैं। कुछ ऐसे अस्मा, उसके अंदर कुछ ऐसे नाम जिक्र किए होते हैं, बाज़ ताबीज़ों के अंदर देखा गया है, जो यकीनन दुनिया की जालिम और जाबिर शख्सियात में उनका शुमार हुआ है। नाज़रीन किराम, हमें से हर शख्स को चाहिए कि शरीयत ही के अहकाम पर इक्तफा करे और सारी भलाइयाँ
جو بھی انسانیت کے لیے بھلائیاں موجود تھیں شریعت کے اندر اسے حلال کیا گیا ہے، اور جو حرام تھی اس کی حرمت بھی شریعت کے اندر بالکل واضح انداز میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھے۔